राय कृष्ण कृष्ण गोकुले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भगवाने प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी एल्लोरुक्कुम हरे कृष्णा पुष्पा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुष्पा माता जी இன்னைக்கு சுரேஷ் பிரபு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாங்க அவங்க தான் இன்னைக்கு முதல்ல வந்த டிவோட்டி மாதாஜி பிரபு மெசேஜ் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தாருங்க மாதாஜி, இன்னும் போடவே இல்லைங்களே, அது கொஞ்சம் கேளுங்க மாதாஜி. என்ன என்ன மெசேஜ் குவிஸ் மாதாஜி குவிஸ் அட்டன் பண்றது தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நேத்து சொல்லியிருந்தாரு இல்லைங்க மாதாஜி. ஆமா அது வாய்ஸ் மெசேஜ் போட சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்க மாதாஜி, அவர் இன்னும் போடலைங்க. எனக்கும் இன்னைக்கு டைட் ஸ்கெடியூலா போயிடுச்சு, கான்டாக்ட் பண்ண முடியலைங்க மாதாஜி. அது பரவாயில்ல மாதாஜி பிரபுஜி அவரோட இருந்தாருன்னா நம்பர் அது எடுத்துட்டு ஓகே நோ ம். ப்ராப்ளம் அவர் நம்பர் எடுத்துட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடலாம் சுரேஷ் ஓகேங்க பிரபு மாதாஜி. நீங்க உங்க நம்பர் கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா சுரேஷ் பிரபு உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நம்ம நோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடலாம் புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பத்ம ஆ, புராணத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பத்ம கிருஷ்ண மாதாஜி புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தின் மகிமை. பகவான் விஷ்ணு கூறினார், எனது அன்பு லட்சுமியே, ஜனஸ்தான் என்ற ஊரில் ஜடா என்ற கௌசிக்க வம்சத்தில் பிறந்த பிராமணர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் பிராமணர்களுக்கு என்று சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட எந்த செயலையும் செய்யாமல் பல அதர்ம காரியங்களை செய்து வந்தார். மது அருந்துவது, சூதாடுவது, பெண்கள் மிருகங்களை வேட்டையாடுவது என அனைத்திலும் ஈடுபட்டு தன் செல்வத்தை ஹரே கிருஷ்ணா தன் வீணாக்கினார். ஆகையால் வடநாட்டிற்கு சென்று செல்வம் ஈட்டி வரலாம் என்று எண்ணி அவ்வாறு செய்தார். சில காலம் கழித்து தான் ஈட்டிய செல்வத்துடன் ஜனஸ்தான் திரும்ப எண்ணினார். வெகு தூரம் பயணம் செய்ததால் மிகவும் களைப்படைந்த ஜடா சிறிது ஓய்வெடுக்க எண்ணினார். சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வேளையில் பாலைவனம் போல் இருந்த
மரத்தடியில் பாலைவனம் போல இருந்த அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு மரத்தடியில் உறங்கினார். அப்போது சில திருடர்கள் அங்கு வந்து ஜடாவை அடித்துக் கொன்று அவரிடம் செல்வம் அனைத்தையும் திருடி சென்று விட்டனர். தன் வாழ்நாள் அனைத்திலும் ஒரு நல்ல காரியம் கூட செய்யாமல் பாவ செயல்களையே செய்து வந்த ஜடா இறப்பிற்கு பின் ஆவியானார். ஜடாவின் மகன் வேத சாஸ்திரங்கள் அறிந்தவராகவும் இறைபக்தி உள்ளவராகவும் இருந்தார். வடநாடு சென்ற தன் தந்தை இன்னும் ஊர் திரும்பாததால் அவரை தேடி அவர் மகன் சென்றார். நாள் கணக்கில் தன் தந்தையை தேடி இங்குமங்கும் அலைந்த அவர் பார்ப்பவர்கள் அனைவரிடம் தன் தந்தையை பற்றி விசாரிக்கவும் செய்தார். ஒரு நாள் அவர் தன் தந்தையின் நண்பரை சந்திக்க நேர்ந்தது. அவர் ஜடா எவ்வாறு இறந்தார் என்று இவருக்கு விளக்கினார். தன் தந்தையின் மரணத்தை பற்றி கேட்ட அவர் பெனாரஸில் உள்ள காசிக்கு சென்று தன் தந்தைக்கு பிண்டம் அளித்து அவரை நரகத்திலிருந்து விடுவிக்க முடிவெடுத்தார். எனவே காசி நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார். அவரது பயணத்தின் 9வது நாளில் தன் தந்தை கொல்லப்பட்ட அதே மரத்தின் கீழ் ஓய்வெடுத்தார். மாலை வேளையில் பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்கிவிட்டு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தார். அவர் படித்து முடித்ததும் ஒரு பெரும் சத்தம் வானிலிருந்து கேட்டது. உடனே மேலே பார்த்து அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். மேலே அவரது தந்தை 4 கரங்களுடன் கார்மேக வண்ணத்தில் மஞ்சள் நிற ஆடை அணிந்து மிகவும் அழகாக இருந்தார். அவருடைய உடலில் இருந்து வந்த தேஜஸ் அந்த இடத்தையே பிரகாசப்படுத்தியது. அவர் தன் மகனுக்கு ஆசைகளை வழங்கினார். நடக்கும் நிகழ்வுகள் பற்றி புரியாமல் மகன் தன் தந்தையிடம் குழப்பத்துடன் வினவினார். அதற்கு தந்தை, என் அன்பு மகனே, நீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்ததால் பல பாவ காரியங்களை செய்ததன் விளைவாக நான் அடைந்த இந்த ஆவி ரூபத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றேன். எனவே நீ இப்போது வீட்டிற்கு செல்லலாம். ஏனெனில் காசிக்கு சென்று நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அனைத்தும் நீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்ததன் மூலமாக வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. மிகவும் மகிழ்ந்த மகன் தன் தந்தையிடம் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா என்று வினவினான். அதற்கு தந்தை, என்னுடைய சகோதரனும் என்னைப் போலவே பாவ காரியங்கள் செய்தவன். இறப்பிற்கு பின்னர் அவன் இப்போது நரகத்தில் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனையும் மேலும் நரகத்தில் இருக்கும் நம்முடைய மற்ற மூதாதையர்களும் நீ விடுவிக்க எண்ணினால் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வா. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல ரூபமடைந்து வைகுண்டத்திற்கு திரும்புவர் என்று தன் மகனிடம் வேண்டினார். தந்தையுடைய வேண்டுதலை கேட்ட மகன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தால் நரகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை விடுவிக்க முடியும் என்றால் இன்றிலிருந்து நரகத்தில் உள்ள அனைவரும் விடுதலை ஆகும் வரை நான் தொடர்ந்து படிப்பேன் என்று தந்தைக்கு வாக்களித்தார். தந்தையும் அவ்வாறே ஆகட்டும் என்று ஆசீர்வதித்தார். அதன் பிறகு ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வந்த விமானம் மூலம் தந்தை பகவானிடம் சென்றார். தந்தையின் கட்டளையை ஏற்ற மகன் ஜனஸ்தானுக்கு திரும்பி பகவான் கிருஷ்ணரின் முன்பு அமர்ந்து நரகத்தில் துன்பப்படும் அனைவரையும் விடுவிக்கும் நோக்கத்துடன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார். இவர் படிப்பதை பார்த்த பகவான் விஷ்ணு தனது விஷ்ணு தூதர்களை நரகத்தின் அதிபதியான யமதர்ம ராஜாவை சந்திக்க அனுப்பினார். யமலோகம் அடைந்த விஷ்ணு தூதர்கள் யமராஜரிடம், பிரபு, பார்க்கடல் வாசியான பகவான் விஷ்ணு தங்கள் நலனை மிகவும் விசாரித்தார். அதோடு அல்லாமல் நரகத்தில் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆத்மாக்களையும் உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட்டார் என்று கூறினார். பகவான் விஷ்ணுவின் ஆணையை கேட்ட யமதர்மராஜன் உடனடியாக நரகத்திலிருந்து அனைவரையும் விடுவித்தார். அதோடு விஷ்ணு தூதர்களுடன் அவரும் சுவேத தீபம் என்னும் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை தரிசிக்க சென்றார். அங்கு பகவான் விஷ்ணு அனந்த சேஷன் மீது சயனித்து இருந்தார். சூரியனை காட்டிலும் மிகுந்த தேஜஸுடன் இருந்த அதிர்ஷ்ட தேவதையான மகாலட்சுமி தேவியார் அவருடைய பாதங்களை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். அவரை சுற்றிலும் ரிஷிகள், முனிவர்கள், 30 முக்கோடி தேவர்கள், அவர்களின் தலைவரான தேவேந்திரர் அனைவரும் பகவானுடைய புகழை பாடிக்கொண்டிருந்தனர். பிரம்மதேவரும் அங்கு வேத பாராயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். இவை அனைத்தையும் கண்ட யமதர்மராஜா பகவானை வணங்கி பின்வருமாறு போற்றினார். பகவான் விஷ்ணுவே, தாங்கள் அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் நலம் விரும்பி ஆவீர்கள். தங்களுடைய புகழுக்கு எல்லையே இல்லை. தாங்களே காலமாவீர்கள். தங்களிலிருந்து வேதங்கள் தோன்றின. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னர் தாங்களே இவை அனைத்தையும் அழித்து விடுவீர்கள். உலகங்களையும் காப்பவர் தாங்களே. ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக தாங்கள் வீற்றிருந்து அவர்களை வழி நடத்துகிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் தாங்களே குரு. அனைத்து பக்தர்களின் இறுதி லட்சியம் தாங்கள். தாமரை கண்ணனே, என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை ஏற்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி.
ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி ஜெய கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன விரஜனரஞ்சன யசோதநந்தன விரஜனரஞ்சன யமுனதீரா வனசாரி யமுனதீரா வனசாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். பிரணாம் 18 நாட்கள் மாதாஜி. பகவத்கீதை. எனக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் பெர்மிஷன் மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு மாதாஜி, முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ண ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். ஸோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம் என்பது அதன் தலைப்பு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா கர்ம யோகம். நம்ம செயலின் யோகம், நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயலாகப்பட்டது. கர்மம்னா செயல், அது எப்படி வந்து நம்ம பகவானிடத்தில் இணைக்கின்றது, அந்த மாதிரி அதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம். ஸோ செயலின் யோகம் மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரணவ மந்திரத்தை சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷருன்मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादिस्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जहतताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्द नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். அதுல அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்துல 5 காரணங்களை சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். அதாவது இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும், தீர்க்கமற்ற தன்மை அல்லது இருமனம். அதுக்கு
பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல இரக்கம், என்ன அது இரக்கம், நீ யாரையும் கொல்லல, இந்த உடலாகப்பட்டது அழியக்கூடிய ஒன்று, ஆனா உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா அழிவற்றது, அது நித்தியமானது, அது ஒரு உடல் வந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறக்கூடியது, அதை அழிக்க முடியாது, அதனால நீ யாரையும் கொல்லல, ஃபீல் பண்ண வேணாங்கிறார். இரக்கம். இன்பமின்மை அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு வெற்றி அடைந்தோம் என்றால் அதை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மக்கள் வேணும். இப்ப அந்த உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. விடுவார்கள் மகாபாரத போர்க்களத்தில். அப்ப இந்த போர் புரியறதுனால இன்பம் ஏதும் தோன்றுவதா இல்ல அப்படின்னாரு அவரு. அதற்கு அர்ஜுனன் சொன்ன அந்த கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாங்க. ஒரு போர்க்களத்தில் ஒரு மாவீரன் மரணத்தை தழுவினால் அவருக்கு வந்து சொர்க்கலோகம் கிட்டும். அதே சமயத்துல வெற்றி அடைந்தால்னா அந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணலாம். அடுத்து பாவச் செயல். கிருஷ்ணரோட உணர்வுல நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது அதுல பாவ விளைவுகள்ல நாம பந்தப்பட மாட்டோம். அதனால நான் சொல்றேன் அர்ஜுனா, நீ போரிடு, எனக்காக போர் செய் அப்படிங்கிறார். அடுத்து குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழிந்துவிடும். திரௌபதி வஸ்திராபரணம், அனைத்து மூத்த தலைவர்களும் அமர்ந்திருக்காங்க, ஆனா யாருமே அப்போஸ் பண்ணல. சோ இந்த மாதிரியான சமூகத்துக்கு வந்து இருக்கவே கூடாது. சோ இந்த வர்ணா சங்கரம் அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததிகள், இந்த சந்ததிகள்லாம் வந்து தேவையற்றது, இருக்கவே கூடாது. அப்ப அதனால நீ வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் இதால அழியல, அந்த மாதிரி தவறான செயல்கள் எதிர்காலத்துல நடக்காம இருக்கிறதுனால குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து பாதுகாக்கப்படும், அதற்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். இருமனம், தீர்க்கமற்ற தன்மை, அதாவது ஒரு 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 குறிக்கோள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல ரொம்ப தீர்க்கமாக இருக்கணும். அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ண வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்திர பிரஜன், தன்னுடைய குறிக்கோள்ல ரொம்ப கவனமா ஸ்ரத்தையா இருக்கிறது. நம்மளுடைய பிரபுபாதரையும் பிரகலாத் மகாராஜரையும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நேத்து. சோ ஒரு தடவை நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல தீர்க்கமா இருக்கணும். அப்ப அவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான அறிகுறிகள்லாம் என்ன, அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க, எப்படி பேசுவாங்க, அவங்களோட மொழி என்னவாக இருக்கும், அதெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதற்கு ஆன்சர் பண்ணாங்க. அவங்க எப்படி எப்படி இருப்பாங்க, எப்படி வந்து ஆமை தன்னுடைய தன்னுடைய அங்கங்களை வந்து எப்ப பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு தோணுதோ அதெல்லாம் அந்த கூட்டுக்குள்ள வந்து ஒடுக்கிக்கிறோம். அது போல இந்த மாதிரியான மக்கள் தெய்வீகமான குணங்களை உடையவர்கள், உறுதியோடு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜட உலக பந்தத்துல வந்து ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ நேத்து பார்த்தது சாங்கிய யோகம். அதோட முடிவுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த புலன்கள், ஐம்புலன்கள், அந்த ஐம்புலன்கள் எங்கே செல்கின்றதோ அங்க மனம் இருக்கும், மனம் இருக்கிற இடத்துல புத்தி இருக்கும். ஆக்சுவலா புலன்களை வந்து நாம பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது. அந்த புலன்களின் மூலமாக ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு விஷயத்திலோ அந்த பற்று நாளடைவில் காமமாக மாறுகின்றது. அந்த காமமாகப்பட்டது அடைய முடியல அப்படின்போது கோபமா மாறுது. அந்த கோபத்தால நாம் வந்து மயக்கத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அதனால நம்மளுடைய நினைவு தப்பி நாம் அறிவை இழந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒரு இருக்கக்கூடிய கைதி எப்படி வந்து அந்த அந்த தண்டனைக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது கர்ம யோகம். கர்மா அப்படின்னாக்க செயல். அந்த கர்ம யோகத்தை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது செயல், இது ரெண்டுத்துல வந்து எது உயர்ந்தது அப்படின்றது. அப்ப பகவான் சொல்றாங்க நிஷ்காம கர்ம யோகம், நம்முடைய பலன்களையே அனைத்தும் பகவானுக்காக செய்யும் போது அது ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது. பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற அந்த ஞான யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. அதை பிராக்டிக்கலா பண்ணி காட்டுறது நிஷ்காம கர்ம யோகம். அது மட்டும் அல்லாமல் கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அனைவருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, முன்மாதிரியாக, அனைவரையும் வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக பக்தர்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி அப்படின்னாக்கா, நாம தவறு செய்யக்கூடாது, சரியா போகணும்னு நினைச்சாலும் நாம வந்து சில சமயங்கள்ல வழி தவறி போயிடுறோமே, அதற்கு என்ன காரணம் கேட்க பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, அதுக்கு அந்த காமம் தான் அப்படின்ட்டு 3 அனாலஜியும் கொடுக்க போறாங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. இன்னையோட செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத धियोऽध्यायः कर्मयोग.
ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விருப்பம் இருக்கவங்க हरे யாராவது कृष्ण வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण अर्जुन சிந்துஜா उवाच மாதேவி. ஆ, जायसी चेत्कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तक्तिं कर्मणि கோரே மாம் நிஜோஜ்யசி கேசவ. அர்ஜுன் அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனனே, கேசவனே, பரநோக்குச் செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா. வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம அதை பார்க்கணும்னு பார்க்கல. ஆனா மைண்ட்ல எங்கேயோ போய் அது அமர்ந்தது. எது மூலமாக? கண்கள் மூலமாக. அப்ப அந்த அந்த ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர் போனா நம்மளே அறியாம நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் தான் எடுக்க பார்ப்போம். சோ அப்ப வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொன்னாங்க இல்லையா, வீழ்ச்சிக்கு எது காரணம்னா அது ஸ்டார்ட் பண்றது எங்க இருந்து? புலன்கள்ல இருந்து. சோ அந்த புலன்கள் வந்து ஆஹ் தவறான விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடுத்தக் கூடாது, ஜட ரீதியான விஷயங்களை ஈடுபடுத்தக் கூடாது, பலன் நோக்கு செயல்களை எதிர்பார்த்து அதை நம்ம ஈடுபடுத்தக் கூடாது. அந்த புலன்களை காட்டிலும் மனது ரொம்ப உயர்ந்தது, மனதை காட்டிலும் புத்தி உயர்ந்தது. அதை இங்க வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறார். என்னன்னு கேட்கிறார்? இந்த புத்தி என்பது பலநோக்கு செயல்களை விட சிறந்தது அப்படின்னா, இந்த போர்ல என்னை ஏன் நீங்க பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க? ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும், அர்ஜுனனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போர் ஆகப்பட்டது அது தனிப்பட்ட ஒரு விஷயமா அவர் பாக்குறாரு. அதனால இந்த பலநோக்கு செயல்கள் இதுல எனக்கு எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு ஆதாயம் இருக்கு இல்லையா, இதை விட புத்தி சிறந்தது, ஞான யோகம் சிறந்தது, உங்களை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்றது சிறந்தது அப்படின்னாக்கா என்னை எதற்காக இந்த போர்ல வந்து பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, அடுத்தும் சொல்ல போறார். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तथेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. அர்ஜுனன் அடுத்து என்ன சொல்றார்? ரெண்டு வழி ஒரே மாதிரி சொல்றீங்களே, அதாவது பலநோக்கு செயல்களை செய்யறது, இன்னொன்னு வந்து புத்தி யோகம். பலநோக்கு செயல்கள் செய்யறது சரியா அல்லது புத்தி யோகம் சிறந்ததா? ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்றதுனால என்னுடைய புத்தி திருப்பி பேதலிக்கின்றது. அதனால மிகவும் எனக்கு நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? இங்க என்ன பாக்குறோம் நம்ம இப்ப? யாரு சொல்றீங்க? இந்த ஸ்கிரீன்ல என்னென்னலாம் தெரியுது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே லைன்ல கிருஷ்ண இருக்கீங்க? ஐம்புலன்கள் கண், மூக்கு. குதிரை இருக்கு. எத்தனை குதிரை இருக்கு? 5 குதிரை. மாதாஜி சொன்னாங்க 5 புலன்கள். வேற என்னென்ன தெரியுது மாதாஜி பிரபுஜி? குதிரைகள் பாத்தீங்க, அது 5 புலன்களுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஓகே, வேற என்ன தெரியுது? அந்த குதிரை எதுக்காக எதற்காக இருக்கு? அது எப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, மனதை யார் புடிச்சுட்டு இருக்கா? நுண்ணறிவு. நுண்ணறிவு. நுண்ணறிவு யாருங்க? நுண்ணறிவு இந்த இந்த பிக்சர்ல யாருங்க? அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த நுண்ணறிவு என்ன பண்ணுது? மனத்தை இழுத்து பிடிக்கிறாரு. தேரோட்டியாக இருக்கு இல்லையா? அதை தவிர்த்து வேற என்ன பாக்குறோம்? எதையாவது நம்ம மிஸ் பண்றோமா இதுல? மாதாஜி பிரபுஜி, எதையாவது நம்ம மிஸ் பண்றோமா? நானுன்னு ஒரு கேரக்டர் பின்னாடி. ஆத்மா. ஆத்மா, கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? 5 குதிரைங்க இருக்கு. 5 குதிரைங்களும் ஒரு 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 டைரக்ஷன்ல கொண்டு போச்சு அப்படின்னா, இந்த கடிவாளமும் இல்ல, அந்த கடிவாளத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய தேரோட்டியும் இல்ல அப்படின்னா என்ன என்ன அதோட நிலையாக இருக்கும்? என்ன ஆகும்? 5 குதிரையும் ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல போச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க? தேர் கவிழ்ந்துரும்.
எங்க நம்ம போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியாது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைச்சு ஒரு கண்ட்ரோல்ல போனாதான் நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியும். அது போல நமக்கு வந்து 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த பௌதீகமான கடமைகள். அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதற்காக அந்த உடல பராமரிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வேலைக்கு போறோம். பணம் சம்பாதிக்கிறோம். குடும்பத்துல இருக்கவங்கள காப்பாற்றணும். அது அது இந்த இந்த உடல பாதுகாக்கிறதுக்காக கரெக்ட்டா சாப்பிடுறது, வாக்கிங் போறது, எக்சர்சைஸ் பண்றது, எத்தனையோ ஹெல்த் கான்ஷியஸ் இது பண்றோம் இல்லையா? ஆனா, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன வே அ ப வேலை செய்றோம்? அத ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆத்மா, இந்த உடல் 2 ஆத்ம ரீதியான கடமை ஒண்ணு இருக்கு. பௌதீக ரீதியான அந்த உடல் ரீதியான கடமை. அத நல்லா பண்றோம். ஆனா, அந்த ஆத்மாக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்டின்னா, ஆ அந்த ஆன்மீக பாதையில நமக்கு வந்து அந்த ருசிய வளர்த்துக்கணும். அத எப்படி பண்றது அப்டின்னாக்கா, இந்த ஐம்புலன்களை பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும்போது அது தூய்மை அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த கலியுகம், கலியுகத்தோட தன்மை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரொம்ப சஞ்சலமானது. ஆ எது சரி, எது தப்புன்னு தெரியாது. கரெக்ட்டா நம்ம போறோமான்னு தெரியாது. அ ஸோ இந்த கலியுகத்துல பக்தர்களோட கருணையினாலும், பகவானுடைய கருணையினாலும், இந்த ஆன்மீக குருக்களோட கருணையினாலும் நமக்கு எப்பல்லாம் இந்த ஆன்மீக சார்ந்த விஷயங்கள் வருதோ, அப்ப நம்ம கட்டியமா பிடிச்சுக்கணும். அப்ப இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐம்புலன்கள் வந்து ஆ எது லயித்துட்டு அதாவது இழுத்துட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கடிவாளம் என்பது மனம். இந்த ஐம்புலன்கள் போற இடத்துக்கெல்லாம் மனம் போச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். மனசு வந்து அந்த புலன்களை விட உயர்ந்தது. ஓகே, நீ பார்த்தா என்ன? நான் அந்த இடத்துக்கு போனாலும் நான் அந்த ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா, அதுல நெறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்க்கமா இருக்குது. சப்போஸ் மனமும் அதிலேயே போயிடுது. இல்ல இது ஒரு தடவ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு போச்சுனாக்கா, அந்த நுண்ணறிவு அது அடுத்து மனச காட்டிலும் உயர்ந்தது நுண்ணறிவு. அது சொல்லும். அது ஏன் ஏன் அதுக்கு நுண்ணறிவுன்னு சொல்றோம்? அது பகுத்தாய்ந்து இது சரி, இது தவறு. இப்படிதான் போணுன்ற ஞானத்த நமக்கு குடுக்குது. அதனால அத நுண்ணறிவுன்னு சொல்றோம். ஸோ அது கரெக்ட்டா நான் செயல்கள செஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா, நம்ம அந்த 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 தேர்ல இருக்கக்கூடிய அ பயணி சரியான இடத்துக்கு போய் சேருவார்கள். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இங்க. ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி பகவானுடைய இதுல பண்ணணும். ஆ நம்ம பார்த்தோம்னா, சத்தியயுகத்துல ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் நெறைய வருடங்கள் ஆயுட்காலம் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. அதனால அவங்க நெறைய வருஷக்கணக்கா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தவங்களை செய்தார்கள். அப்ப அந்த சத்தியயுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்டின்னாக்கா, தவம் புரிதல், பகவான நோக்கி தவம் செய்றது. அடுத்தது திரேதாயுகம். திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய யக்ஞங்கள் செய்தாங்க. யக்ஞங்கள் செய்யறதுக்கு தூய்மையான பொருட்கள் வேணும். தூய்மையான அந்த பிராமணர்கள் மந்திரத்த கரெக்ட்டா உச்சாடனம் செய்யணும். அதெல்லாம் இப்ப வந்து நம்மகிட்ட இல்ல. எந்த ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அதுல ஒரு அடல்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால தூய்மையான விஷயங்கள் இல்ல. அத தவிர்த்து நம்ம சரியான அந்த மந்திர உச்சாடனங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பிராமணர்கள் இல்ல அப்படின்றது தான் பார்க்கிறோம். அதுதான் நிதர்சனம். அடுத்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல என்ன கோவில் வழிபாடுகள் நிறைய இருந்துச்சு. அ ஆனா, இப்ப வந்து நித்திய கால பூஜை பண்றதுக்கே கூட நம்ம கிட்ட வந்து செல்வங்கள் இல்ல. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கலியுகத்துல இது எதுவுமே சாத்தியமல்ல. ஒண்ணு நமக்கு ஆயுட்காலம் ரொம்ப குறைவு. இருக்கிற ஆயுட்காலத்துல எப்பல்லாம் நம்ம வந்து பக்தர்களோட சங்கம் கிடைக்கோ, அப்ப அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, அ அந்த தூய்மையான பொருட்கள், யக்ஞங்கள் பண்றதுக்கும் நமக்கு வந்து வாய்ப்பில்ல. கோவில் வழிபாடும் வாய்ப்பில்ல. ஏன்னா, நம்மளுடைய நித்தியமான செயல்கள செய்றதுக்கே நமக்கு வந்து செல்வம் போததில்ல. அதனால பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்துல வந்து நமக்கு குடுத்திருக்க கலியுக தர்மம். இந்த கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்யறது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மத்த எல்லா யுகத்திலயும் இவ்வளவு கடினமாக அவங்க செய்த அந்த ஆன்மீக பயிற்சியை கலியுகத்துல வெறுமனே பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்றதுனால அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆனா, அவருடைய திருநாமத்தை சொல்றதுக்குத்தான் நம்மளால முடியல. சோ இந்த கலியுகத்துல இந்த ஐம்புலன்களை வந்து அடக்கி, அத வந்து மனதை ஒருமைப்படுத்துறது, அதெல்லாம் ரொம்ப கடினம். அப்ப இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐம்புலன்களையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும்போது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தூய்மை அடையும். அப்ப அந்த ஐம்புலன்களும் அவர பத்தியே எல்லா விஷயங்களும் அவர சார்ந்தே இருக்கும்போது, மனமும் அதிலேயே இருக்கும். புத்தியும் அதுல இருக்கும். அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவு அதுல கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதன் மூலமாக அது ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்குது.
அது எப்படி பண்றது? இந்த கண்ணை வந்து நம்ம எதற்காக யூஸ் பண்ணணும்? பகவானுடைய திரு விக்கிரகத்தை, அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசிப்பதற்கு, வேதங்களை கற்பதற்கு, பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிப்பதற்கு, அஹ் அதற்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப அந்த கண் வந்து தூய்மை அடைகின்றது. இல்லைன்னா ரொம்ப புலன்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நினைச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஊறுகா அப்படின்னு நம்ம கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன பண்ணுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா நாக்குல வந்து எச்சில் ஊறுது. அது போல ஏதாவது ஒரு இது பார்த்தோன்னா மனசு அங்க ரொம்ப சஞ்சலப்படும். அதோட ரியாக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப இதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது அப்படின்னாக்கா, இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக நம்ம இதை தூய்மைப்படுத்துறது. கண். அடுத்து மூக்கு. அதை என்ன பண்ணலாம்? பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறதன் மூலமாக. நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா, அங்க வந்து மங்களார்த்தி அப்ப அந்த சென்ட் போடுவாங்க பகவானுக்கு. அத வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டிக்ல அந்த காட்டன் பட்ஸ் மாரி இருக்கும். அதுல வந்து சென்ட் வந்து நம்ம எப்படி நுகர்ந்து பார்க்குறோமோ, அது போல அவருக்கு இங்கெல்லாம் வச்சுட்டு நமக்கு அத குடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதை நுகர்றது. அதுபோல ஆ சனத்குமாரர்கள் வந்து பிரம்மவாதிகளாக இருந்தாங்க. நம்ம அடுத்து நீங்க இந்த அடுத்தடுத்த லெவல்ல வரும்போது, பாகவதம் படிக்கும்போது இன்னும் நல்ல புரிதல் கிடைக்கும். பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருக்க அந்த துளசி இருக்கு இல்லையா? அந்த துளசியை முகர்ந்ததுனால அவங்க வந்து பக்தர்களா மாறினாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 4 பரம்பரை மூலமாக, குருசீட பரம்பரை மூலமாக பகவத்கீதை ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சனத்குமாரர்கள் பரம்பரை ஒரு பரம்பரை. சோ அவங்களுக்கு எப்படி வந்து பிரம்மவாதிகளாக இருந்து பக்தர்களாக மாறினாங்க? இப்ப திருப்பி உங்களுக்கு டவுட் வரும். இது என்ன பிரம்மவாதிகள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு. அது போக போக நம்ம படிப்போம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம் அந்த அந்த நிலையில மட்டும்தான் அவங்க வந்து உணர்வாங்க. அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆன்மீகத்தோட உச்சபட்ச நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பிரம்ம ஜோதி. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாட்ல இருந்த அந்த சனத்குமாரர்கள் பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருக்க அந்த துளசியை நுகர்ந்ததுனால அவங்க பக்தர்களாக மாறினாங்க அப்படின்னு பார்க்கும். சோ இததான் நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். அவருக்கு வழங்கிய அவங்க மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். அவங்க மலர்களை கொடுப்பாங்க. பகவானுக்கு என்னென்னலாம் வச்சாங்களோ அது கொடுப்பாங்க. அப்ப அது நுகர்வதனால நம்ம வந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அடுத்து காது. காது எதுக்கு யூஸ் பண்றது? அவரை பத்தின நாம உச்சாடனத்தை சொல்லும்போது இது பண்றது. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது வாயால சொல்லி அதை காதால கேட்கறது. அது போல அவருக்காக பஜனைகள், கீர்த்தனைகள் பண்றது, அதை கேட்கறது, பாசுரங்களை கேட்கறது. அடுத்தது கை. கை வந்து நம்ம அவருக்கு அர்ச்சனை செய்யறதுக்கும், பிரசாதம் பண்றதுக்கும், அவருடைய பாதங்களை வணங்குவதற்கும் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நாக்கு அல்லது வாய். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரசாதத்தை ருசிக்கிறதுக்கு, அவருடைய புகழை பாருவதற்கு, மெயினா அவருடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்வதற்கு. சோ கண், காது, மூக்கு, கை, வாய். சோ இந்த 5 புலன்களையும் நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணணும்? கட்டுப்படுத்துவது கலியுகத்துல மிகவும் கடினம். அப்படி யாராச்சும் நான் கட்டுப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த கலியுகத்தோட தன்மையே அப்படிதான் இருக்கு. சோ அது வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்று. அத நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா, அத பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा மித்யாச்சார स உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ அந்த புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ நான் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சமயத்துல மனதை அலைபாய விடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான ஒரு விஷயம். அவர்கள் எல்லாம் போலி மனிதர்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரோட கதை அதை தான் பார்த்தோம். அப்படி அதாவது மனசுல இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைச்சு அர்ச்சனை பண்றதுக்காக அவர் காலையில அந்த ஃப்ளவர் எடுத்தாருன்னா அவரை மீறி அந்த கையில இருந்து ஃப்ளவர் அப்படி வந்து பகவான் மேல ஸ்திரமா இருந்த ஜடபரதர் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மானை பார்த்த உடனே அந்த மானை காப்பாத்தணும். பக்தர்களுக்கு வந்து ரொம்ப இலகிய மனம் இருக்கும் எப்பவுமே. எல்லா இடத்துலயும் வந்து பகவானுடைய ரூபத்துல பார்ப்பாங்க. சோ அந்த குட்டி மானை பார்த்த உடனே அதை காப்பாத்தணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாதுகாக்கிறது. 24 மணி நேரம் அந்த மானியை நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ இதெல்லாம் உடனே ஜடபரதரை நம்ம குறைவா எடை போட்டுறக்கூடாது. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பக்தர்களை
பக்தர்களை பத்தின லீலை தான் பாகவதம். அவரை பத்தினது பகவத்கீதைன்னு பாக்குறோம். அவங்க பக்தர்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற அவங்க புகழை எடுத்து சொல்றதுக்காக இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீலையாக நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது 9, 11 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஜ்ஞாத் கர்மணோ அந்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தன ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். தேவான் பாவயதானேன தேவா பாவயந்து பரஸ்பரம் பாவயந்தः ஸ்ரேயः பரமவாப்ஸ்யதா. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நேத்து எப்படி அந்த அனாலஜி பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம எப்படி வீழ்ச்சி அடைகின்றோம், புலன்கள் அடுத்து வந்து அது மேல ஒரு பற்றுதல், அதுக்கு காமமா மாறுது, அது கோபமா மாறுது, அதுக்கப்புறம் நினைவு இழக்கப்பட்டு மயக்க நிலை, அப்புறம் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அது போல இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்ற ஒண்ணு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க நம்ம கர்ம யோகம், நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்கள். அவருக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின் போது அது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல பாவ புண்ணியம் இருக்கும். அப்ப இதை நான் அவருக்காக பண்றேன் போது நம்ம அந்த அந்த பலன்ல பந்தப்பட மாட்டோம். ஆனா நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா, அதை செய்யறதுக்காக நான் யாரையாவது கஷ்டப்படுத்திருப்பேன் இல்லையா? அப்ப அந்த கணக்கை தீக்கிறதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு ஜென்மம் எடுக்கணும். அந்த யாரை நான் கஷ்டப்படுத்தணும் அவங்க எனக்கு வந்து திருப்பி அதை கஷ்டத்தை கொடுக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து கர்ம பலன்கள் இருக்கு. அதுதான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மத்த செயல் நான் அனுபவிக்கணும், நான் வந்து உரிமையாளன் அப்படின்னு எப்ப நாம வந்து யோசிக்கிறோமோ அப்ப அது வந்து நம்மள பௌதிகத்தோட பந்தப்படுத்தும். அப்ப மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில நாம மாட்டிக்கொள்வோம். அதனால ஆல்ரெடி வந்து பகவான் வந்து நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கார். ஒவ்வொருத்தவங்களோட குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல வர்ணங்கள் 4 வகையான பிரிவுகளும் வகுப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அந்த வர்ணங்கள்ல நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இருக்கு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம முடிக்கணும். நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எப்படி செய்யணும்? நேத்து கூட பிரபு கேட்டாங்க இல்லையா? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம அந்த பந்தத்துல ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டோம். அப்போ வேதங்கள் ஆல்ரெடி வந்து மூச்சு காற்றாக இருக்கு. வேதங்கள் வந்து நமக்கு எப்படி ரூல் புக் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி. சோ அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு யார் யாரு என்னென்ன செயல்கள் செய்யணும்ட்டு. அப்ப அதுல சொல்லப்பட்டது போல நாம் செயல்கள் செய்யும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கிட்டார். அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு நிறைய தேவர்கள் வந்து பகவான் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கார். எக்ஸாம்பிள் சந்திரன், சூரியன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட். இது வந்து அந்த இது இஸ்கான் இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி, பிரபுபாதருடைய புக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானும் நினைச்சிட்டேன் சிவபெருமான், அதுக்கப்புறம் பிரம்மா இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நானே இப்பதான் தெரியுது அது எல்லாமே ஒரு போஸ்ட். இப்ப 100 ஜென்மங்களாக இப்ப வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப தூய்மையாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு. அப்ப சப்போஸ் அதுல யாருமே இல்லை அப்படின்னாக்கா நேரடி பார்வையில, பகவானுடைய நேரடி பார்வையில அந்த 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 அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யப்படும். சூரியனாக இப்ப யாருமே இல்லை. நம்ம பார்த்தோம் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த இது சூரிய தேவனான விவஸ்வான்றவருக்கு சூரிய தேவன்ற அந்த போஸ்ட் கொடுக்கப்பட்டது. சோ அவருக்கு நான் அந்த பகவத்கீதையை சொன்னேன் அப்படின்னு பகவான் இப்ப. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சாச்சு. அதை ரூல் பண்றதுக்கு, அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு தேவர்கள் வச்சாச்சு. அப்ப இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுபடி நம்மளுடைய அவங்களுக்கு யக்ஞங்கள் செய்து அதோட பலன்களை வந்து எல்லா யக்ஞங்களோட பலனும் வந்து விஷ்ணுக்கு தான் நம்ம ஆகுதி கொடுக்கின்றோம். விஷ்ணு பகவானுடைய அவதாரம்னு பார்க்கிறோம். சோ அதனால தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. எப்ப அவங்க மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ அப்ப அவங்களுடைய கடமை என்ன? மழையை பொழிய வைக்கிறது. மழை பொழிஞ்சது அப்படின்னாக்கா தானியங்கள் விளைவிக்கப்படும். தானியங்கள் விளைவிக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து நாம வந்து அந்த 4 வருணங்கள் இருக்கு இல்லையா? வைஷ்யர்கள் வந்து மற்றவங்களுக்காக அந்த தானியங்களை விளைவிக்கணும். அதுல இருந்து நாம பிரசாதம் செய்து நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பார்க்கறோம். சோ இது வந்து ஒரு சுழற்சி, யாக சக்கரம் இங்க பாக்குறோம் பாருங்க. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள். அவரிடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் புருஷ அவதாரங்கள், 3 அவதாரம். கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு. அப்ப
கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு அவரிடத்துல இருந்து நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மதேவர் வருகின்றார். பிரம்மதேவருக்கு வந்து வேதங்கள் மானசீகமாக பகவான் அதை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அந்த கடமைகளை நாம் செய்யும் போது தேவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடைந்து மழை கிடைக்கின்றது. அந்த மழையின் மூலமாக தானியங்கள் வந்து விளைவிக்கப்படுகின்றது. அதுல இருந்து நாம வந்து உணவு தயாரித்து அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அப்ப நம்ம வந்து இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அவரை சுத்தி தான் இருக்கு. நான் மட்டுமே அனுபவிக்கிறேன்னு நினைச்சா அந்த அந்த சக்கரம் அங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுந்துவிடும். அப்ப நான் திருப்பி பௌதீகத்துல மாட்டிக்குவேன். அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா இந்த யாக சக்கரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதை தவிர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமாக நம்ம வந்து மக்களை பிரித்து விடலாம். ஒண்ணு பௌதீக வாழ்க்கை, கர்மகாண்டிகள், கர்மயோகிகள். பௌதீகவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மமேத்தி. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா கிரகமேத்தி. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய செயல்களின் மூலமாக பாவமும் கிடைக்கலாம், புண்ணியமும் கிடைக்கலாம். அவங்களுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்கும் அதிகமா பாத்தீங்கன்னா சுயநலம். நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. அந்த செயலை செய்யறதோட அறிவு என்ன இருக்குன்னா, நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், நான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்ற நான்ற மமதை அதிகமாக இருக்கும். பகவானை பத்தின எண்ணமே இருக்காது. அவங்க பாவம் செய்தால் நரகலோகத்திற்கும், புண்ணியம் செய்தால் சொர்க்கலோகத்திற்கும் செல்வார்கள். இது வந்து அந்த கிரகமேதிகள் அல்லது பௌதிக வாழ்க்கையில ஈடுபாடோடு இருக்கிறவங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டிகள். கர்மகாண்டிகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அப்படியே செய்வாங்க. ஆனா பகவானை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். வேதத்துல சொல்லப்பட்ட இப்ப யக்ஞங்க வளர்க்கறது, சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்ப கணபதி ஹோமம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் நிறைய தேவியர்களை திருப்தி பண்றதுக்காக யக்ஞங்கள் அது இதுன்னு பண்றாங்க. சோ அதை செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டிகள். வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யறாங்க. ஆனா பகவானோட திருப்தியா அது மட்டும்தான் நோக்கமா, பக்தர்கள் வந்து வேற, பக்தர்கள் இவங்களை விட உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதனால அவங்களோட விருப்பம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னா, நான் இந்த யக்ஞம் செய்தேன்னா எனக்கு பலன் கிடைக்கும், நான் இந்த இந்த யாகம் செஞ்சேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சது, அப்ப இதுல இத்தனை ப்ராஃபிட் வந்தது, இப்ப நான் திருப்பி நான் அதை பண்றேன், அந்த மாதிரியான இது. அப்ப அங்க பகவானே வந்து தரகராட்டம் அவங்க உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சுறாங்க. அங்கேயும் அவர்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஆனா நிறைய இந்த புண்ணிய செயல்கள் செய்யறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் சொர்க்கமே கிடைக்கிறது. சில சமயம் பாவம் இல்லைன்னா பாவம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் சொர்க்கலோகம் கிடைக்கின்றது. கர்ம யோகிகளோட நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா, பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. ஏன், நான் என்ன செயல் செய்தாலும் அது பகவானுடைய திருப்திக்காக பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க பண்ணும்போது அதுல பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. அவங்களுடைய விருப்பம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தன் கடமையை செய்யறது, பற்றின்றி கடமையை செய்யறது. தூய பக்தர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிமாவும் கோபியர்கள் வந்து அவங்களோட நித்தியமான கடமையை செய்வாங்க. ஆனா அதுல எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வுல செய்வாங்க. ஒரு தயிர் கடையறதாக இருந்தாலும், வெண்ணெய் எடுக்கிறதாக இருந்தாலும், முதல் வெண்ணெய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு, இது கிருஷ்ணனுக்காக நான் பண்றேன், வீட்டுல இருக்கவங்க யாருக்கும் அதை நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, முதல்ல கிருஷ்ணனுக்கு அப்படின்னு அதை எடுத்து மறைச்சு வச்சிருவாங்க. அவங்க அந்த மனசுல நினைச்சாங்க இல்லையா, பகவான் பக்தவச்சலன். அதனால பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை உடனே அவர் பண்ணிடுவார். எப்படி அவர்கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அப்ப அவங்க ஒளிச்சு வச்சதை, மறைச்சு வச்சதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக பகவான் அதை போய் எடுத்துட்டு வர்றாரு. அதனாலதான் எல்லாரும் வந்துட்டு பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எங்க வீட்டுல வெண்ணெய் திருடிட்டான், அதை திருடிட்டான், அவங்க இந்த பாவத்துல மறைச்சு வச்சதான் அவர் எடுத்துக்கிறார். சோ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, எந்த பற்றுமே இல்லாம கடமை செய்யறவங்க அவங்கெல்லாம் கர்ம யோகிகள். அது போல எப்பொழுதும் தான் அனுபவிக்கிறேன், உரிமையாளன் நினைக்கிறதே கிடையாது. அவங்கெல்லாம் எப்படி அப்படின்னாக்கா, பகவானால உபயோகப்படுத்தப்படுவார்கள். நான் உன்னுடைய கையில ஒரு கருவி என்ற அந்த பாவத்துல அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். ஆனா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தியை கூட விரும்புறது கிடையாது. பகவானே, நீ என்னை வந்து நரகத்துல போட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எப்பவும் நான் உன்னுடைய உணர்விலேயே இருக்க வேண்டும், உனக்காக நான் வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும், முக்தி வேண்டாம் எனக்கு. 5 விதமான முக்தியை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த முக்தி எல்லாம் வேண்டாம் என்பதுதான் பக்தர்களுடைய நிலை. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஏதாவது புரியுது. கேள்விகள் நல்லா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. இல்ல இல்ல மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இங்க நம்ம பாக்குறது, எப்பவும் மகாமந்திரம் உச்சாடனம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த,
நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது காண்டத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் 32வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் வந்து பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். இங்க சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். நம்ம சென்ட்ரல்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பஞ்ச தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். மகாமந்திர உச்சாடனம் பண்றதுக்கு நிறைய அந்த வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்றதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த டைம்ல தான் சொல்லணும், இப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், இந்த ராகத்துல தான் பாடணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா நம்மளுடைய மகாமந்திரத்தோட உச்சாடனம் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு வரையறையுமே கிடையாது. ஆனா நம்மை அறிந்தோ அறியாமலோ ஏதாவது தவறுகளா நம்ம அதுல நாமத்துல பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதை மன்னிக்கிறதுக்காக நாம என்ன பண்றோம், இந்த 5 பேருடைய கருணையை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம், கருணையை மன்றாடுகின்றோம். இந்த மத்தியில இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனாலதான் ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே சைத்தன்யராக அவதாரம் பண்ணார். அடுத்தது நித்யானந்தர். நித்யானந்தர் பலராமருடைய அவதாரம். எல்லா அவதாரத்திலையும் கிருஷ்ணர் தனியா வந்துதான் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. அவர் வந்து அவருடைய சகாக்கள், அவருடைய குழு கூட தான் வருவார் அப்ப. சோ இங்கேயும் வந்து பஞ்சதத்துவம் பாக்குறோம். பிரபு நித்யானந்தர். அடுத்தது ஸ்ரீ அத்வைதர். அத்வைதர் பகவான் கிருஷ்ணர் வரணும், சைத்தன்ய மகாபிரபு வரணும்ட்டு ரொம்ப, ஏன்னா எல்லாரும் வந்து மதத்தோட பேரை சொல்லிட்டு ரொம்ப தான் தோன்றித்தனமா செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. சோ அத்வைத ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணுவாராம், தினமும் கங்கை நீரை எடுத்து சாலிகிராமத்துக்கு பூஜை பண்ணுவாராம். நீங்க வந்து அவதாரம் பண்ணி இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து விடுதலை பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அவருடைய தினமும் அழுது பண்ணினதோட பலனாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அத்வைதர், கதாதரர், எப்போ அவருக்கு மேல ரொம்ப பற்றுதலோட இருக்கவங்க, ஸ்ரீவாசாதி, கௌர பக்த விருந்த. சோ இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து மகாமந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நிறைய இந்த நாம இதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு. அதுக்கு செப்பரேட் கிளாஸே நம்ம பார்க்கலாம். ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த அந்தரங்க சக்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். நம்ம எப்படி வந்து திரௌபதி வந்து துவாரகாபுரி கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த 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 வஸ்திரம் வந்து கிடைச்சது, அந்த சேலெல்லாம் கிடைச்சது, ஆடைகள் கிடைச்சதுன்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவானுக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் 108 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றோம். புதுசா இருக்கவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க. ஹார்ட்லி இது 7 மினிட்ஸ்ல இருந்து 8-10 மினிட்ஸ் மேக்சிமம், இல்லைன்னா 7 to 8 மினிட்ஸ்ல நீங்க வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணலாம். சொல்லும்போது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நீங்க அந்த நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணும்போது காதின் மூலமாக கேட்கணும். திருப்பி அதுல இப்படி வந்து மனசு வந்து லயிக்கணும். நம்ம மொபைல் பார்த்துட்டோ இல்ல இங்க அங்க பார்த்துட்டோ வந்து நாம ஜபம் செய்யக்கூடாது, அதெல்லாம் தவறு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதனால பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ பகவான் பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கல. ஒரு அந்த அன்பு மூலமாக பகவானே இந்த பிரசாதத்தை உங்களுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றேன்ட்டு அவரிடத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணி அதை நம்ம வந்து ஸ்வீகரிக்கும் போது அதுல வந்து நமக்கு கர்ம பலன்கள் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்த ஒரு டவுட் வரும், எப்படி வந்து பகவான் இது பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நமக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. பார்வையின் மூலமாக, அந்த கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாக ஒரு சிருஷ்டியவே வந்து பிரபஞ்சத்தையே வந்து பகவான் உருவாக்குகின்றார். சோ பகவானுக்கு அந்த பாவத்தை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார். என்ன ஒரு பாவத்துல நாம வந்து அவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கின்றோம் அப்படின்னு. சோ அவர்கிட்ட நம்ம இந்த பிரசாதத்தை நைவேத்தியம் பண்ணும்போது அவர் பார்வையின் மூலமாகவே அதை தூய்மைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கின்றார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதைதான் நம்ம பார்த்தோம். மழையால தானியங்கள், தானியங்களால பதார்த்தங்கள், அதை வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து சாப்பிடும் போது உடல்கள் உயிர் வாழ்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். இதெல்லாம் எதற்கு கிருஷ்ணன் சொல்றாருனாக்கா அர்ஜுனனை வந்து மோட்டிவேட் பண்றாரு. உன்னை பார்த்து மத்தவங்க வந்து கத்துக்கொள்ளணும், கிருஷ்ண பக்தர்களை நோக்கி மற்றவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு.
ஆனா இதெல்லாம் தெரியாம அகங்காரத்துல பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மானா யாரு? ஜீவாத்மா. சோ பௌதீக இயற்கையின் முக்கணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று நினைத்துக் கொள்கின்றான். அதாவது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல பகவானுடைய சாங்ஷன் இல்லாம இல்ல. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் இந்த செயலை செய்தேன் அப்படின்னு. இல்ல, நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய பலன். அது மட்டுமல்லாமல் அனைத்து செயல்களுக்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்றத பாக்குறோம். இததான் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த புலன்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது மனம். இந்த உடல் தளம் என்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஜஸ்ட் ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம உடல் சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறது. அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா, அந்த புலன்களை சரியான விதத்தில் உபயோகப்படுத்துவது. அந்த புலன்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா மனம். சப்போஸ் புலன் போனாலும் மனம் சொல்லும், இல்ல நம்ம கிட்ட இந்த மந்த் பட்ஜெட் இல்ல, சோ அனாவசியமா நம்ம செலவு பண்ணக்கூடாது. அதையும் தாண்டி உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா அறிவு சார்தலம். அந்த நுண்ணறிவு நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணும். அதையும் தாண்டி உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா ஆன்மீகத்தலம். இந்த நிலையில நம்ம முன்னேறுகின்றோம். வெறும் உடல் ரீதியான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு ஆன்மீக ரீதியான செயல்களை பூர்த்தி செய்யறதும் இதுக்கு அந்த தளத்துக்கு நாம முன்னேறணும்ன்றத பாக்குறோம். சோ கடைசியா அர்ஜுனன் கேட்கிறார், விருப்பம் இல்லைனாலும் பலவந்தமாக நாம ஒரு பாவ காரியங்களை செய்யறதுக்கு எதனால தூண்டப்படுகின்றோம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் சொல்றார், அனைத்திற்கும் காரணம் காமம். சோ அந்த காமம் எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னாக்கா ரஜோகுணம், அந்த தீவிரமான குணம். நான் இதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த தீவிரமான குணம். அப்ப என்ன ஆகுது, பேராசையாக மாறி அது கடைசியாக ஒரு கோபமாக உருவெடுக்கின்றது. கடைசியா அந்த கோபம் என்பது மிகப்பெரிய எதிரி. அந்த கோபத்தால நாம என்ன பண்றோன்றது நமக்கே தெரியாது. சோ நம்மளே இந்த காமமாகப்பட்டது ரஜகுணத்தில் ஆரம்பித்து கோபமாக உருவாகி அனைத்தையும் அழித்து நம்மள ஒரு இழிவான செயலுக்கு கொண்டு செல்லும். சோ நம்மளுடைய மிக முக்கியமான விரோதி யாரு? காமம். அதை எப்படி உணர்வது? இந்த 3 நிலைகள்ல உணரலாம் அப்படின்றத நம்ம சோ இந்த காமத்தை 3 நிலைகள்ல நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். அத பாத்தீங்கன்னா, அந்த நெருப்ப சுத்தி இருக்கக்கூடிய புகை எப்ப நம்ம பகவானுடைய ஒரு நித்தியமான ஜீவாத்மா அப்படின்ற அந்த உணர்வு நமக்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றதோ, அப்ப என்ன ஆகுது, ஜுவாலை விட்டு நெருப்பு இருந்துச்சுனாக்கா அந்த புகை நம்மள போயிடும். அப்ப அந்த அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட எப்ப வருது, பகவானுடைய நித்தியமான ஒரு ஆள் சேவகன், நான் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் அப்படின்ற அந்த பாவம், எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன், அது எப்ப நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுதோ அப்ப இந்த காமம், இந்த பேராசை, இந்த மோகத்துல இருந்து நாம விடுதலை பெறுவோம் அப்படின்றது ஒரு நிலை. அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது மனிதர்கள் கிட்ட மேக்சிமம் இருக்குது. இப்ப நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட எனக்கு நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 1 இயர் ஆகுது. ஒரு பேட்ச்லயும் நமக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா ஒரு பக்தர்கள் வருவாங்க. நமக்கு எத்தனையோ பேர் அதுல கனெக்ட் ஆவாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்கும் லெவல் 5 வரைக்கும் போயிட்டாங்க. ஒரு சில மாதாஜிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா. அப்ப அந்த 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 வழி தெரியாம நம்ம தவிச்சிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வழின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த அந்த உறவுல நம்ம முன்னேறி போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இது மனிதர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடியது. சோ நெருப்பை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த புகைன்றதுதான் அந்த காமம். நெருப்பு அந்த நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தம், அது எப்ப நமக்கு புரிதல் வருகின்றதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பௌதீக ரீதியான கலங்கங்கள் நம்ம விட்டு சென்று விடும். அடுத்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணாடியில படிஞ்சிருக்கக்கூடிய புகை மண்டலம். அது அந்த விலங்குகள் கிட்ட இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஜடபரதர் மானாக பிறவி எடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அதுல அவருக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. அப்ப திருப்பி என்ன பண்றார், பக்தி சேவையில ஈடுபடுறார். சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய புகை மண்டலத்தை என்ன பண்ணும், ஒரு ஈரத்துணியில அழித்து துடைச்சாலொழிய அது போகாது. சோ அது போல இந்த காமமாகப்பட்டது மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அடுத்தது கடைசியாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசு, அதாவது கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிசு. அந்த சிசு அந்த கருப்பையில இருந்து வெளியே வந்தாலொழி
அதுக்கு வந்து மோட்சம் கிடையாது. அது போல இந்த தாவர இனங்கள்லாம் வந்து நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய முக்கியமான எதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமச் செயல். அது எங்க இருந்து வருது? புலன்கள். அப்ப அந்த புலன்களை நம்ம சரியான இதுல வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருட்களை விட உயர்ந்தது. அந்த ஐம்புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி. ஆனால் அந்த ஆத்மா அது வந்து இது அனைத்தையும் விட உயர்ந்த ஒன்று. ஸோ அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவும் நம்ம கொடுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் முன்னேறுவது. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம த்ரிதியோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஸோ என்னோட செயல்கள்ல பலநோக்கு செயல்களை விட சிறந்தது எது? புத்தியோகமா அல்லது பலநோக்கு செயல்களை செய்யறதான்றது கேட்கிறார். நிஷ்காம கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது. 3 விதமாக மக்களை பிரிக்கலாம். பௌதீகவாதிகள், சுயநலமாக இருக்கிறது, பகவானையே வந்து கருவியா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது கர்ம காண்டிகள், வேதத்துல சொன்னதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம், ஆனா அதை தாண்டி நம்ம வந்து அந்த எந்த ஒரு செயலும் செய்ய மாட்டோம். அதனால அவங்களுக்கு பாவம் கிடைக்கலாம், இல்லை கிடைக்காமலும் போலாம். கர்ம யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கையில நான் ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல அவங்களுடைய செயல் இருக்கும். எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அதனால பாவமின்மையும் கிடையாது, புண்ணியமின்மையும் கிடையாது, ரெண்டுமே கிடையாது அவங்களுக்குன்னு பாக்குறோம். அடுத்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க அனைவருக்கும் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக விளங்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றார். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க நம்மளுடைய காமம் தான் மிகப்பெரிய எதிரி. அந்த காமம் எந்த குணத்துல உற்பத்தி ஆகின்றது? ரஜகுணத்தில். நான் இதை அடையணும் அடையணும் அடையணுன்ற அந்த ஆர்வம், அந்த அந்த காமம் தான் வந்து நமக்கு வீழ்ச்சி. அந்த காமம் எதுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? புலன்களின் மூலமாக நமக்கு அது வந்து புலன்கள், மனம், புத்தி, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து காமம் தான் வந்து விரோதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.